میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واقعی مولانا نعیم صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل سچ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جمیل عباسی صاحب قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اور اندر لیٹے ہوئے مردے بڑے ادب و احترام سے ہاتھ باندھے لیٹے ہوئے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ ہم قبرستان میں نہیں ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر زندہ ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، ذرا درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حب نبی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، حب نبی بغیر جو کعبے کا ہو طواف۔ بہت غور و فکر سے سنیے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، نہ جانے آئندہ سال آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ بہرکیف جو بھی سنیے دل میں رکھیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں تو ہمیشہ سے شروع سے میری عادت رہی ہے، بات حق بولو، کسی کو برا لگے تو لگا کر، کیونکہ روٹی رزق دنیا کا کوئی انسان نہیں کھلاتا، پروردگار عالم کھلاتا۔ تو جب عقیدہ تمہارا مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر تو انشاءاللہ بال بیکا کرنے والا سوچتا رہے، وہ سوچا کرے، لیکن اللہ رب العزت جب دینے پہ آتا ہے تو رب نے کہا میں تو مرض کو دور بھگانے بیٹھا ہوں، یہاں کوئی مریض میرے سامنے ہو تو کوئی کیا بہرکیف اے محسن ذرا بچوں کو سنبھالو، تمام بچوں کو دیکھو، کوئی زینے کے پاس نہ آئے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ جو باتیں پچھلی سال میں نے بیان کی انشاءاللہ وہ اس سال بیان نہیں کروں گا، آپ کو کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ الحمدللہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں الحمدللہ حضرت نے اس بار بھی کوئی نئی چیزیں بتائیں۔ اور میں یہ جانتا ہوں آپ لوگوں کا ذہن بہت ماشاءاللہ تابناک ہے اور بہت وسیع اور کشادہ ہے، جو باتیں آپ نے سنی وہ ابھی تک آپ کو یاد ہیں، اور ماشاءاللہ جو جمعہ میں روز سنتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نکاتی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ کو یہ عہد کر لینا ہے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس کو ذہن میں بسائیں گے، اور بسانے کے بعد انشاءاللہ جہاں تک ہوگا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ماشاءاللہ نیچے بیٹھنے میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، صرف ایک لفظ یہ یاد رکھیے گا، یہ تو مولانا نعیم صاحب کی فراخ دلی تھی جو کہہ کر چلے گئے کہ مسلم جماعت نے آپ کو زمیندار بنا دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام نے آپ کو اپنا خریدار بنا دیا الحمدللہ۔ کیونکہ جب کسی کے گھر پہ جاتے ہو تو اگر صوفے نہیں ہے تو زمین میں بیٹھا جاتا ہے، تو کسی کے گھر کی زمین پہ آپ بیٹھ سکتے ہو، لیکن الحمدللہ کل نواسۂ رسول کی بارگاہ میں کہہ تو سکتے ہو آقا لوگ تو سنگے مرمر پر بیٹھتے تھے، ہم تو ابھی روڈ کچا تھا ہم اس پر بیٹھے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کہنا بارگاہ حسین میں خالی نہیں جائے گا، نواسۂ رسول ارشاد فرمائیں گے اور حکم دیں گے، اے میرے پیارو، اے میرے نانا کے امتیوں، تم گھبرانا نہیں، تم حسین کی محبت پر اس زمین پر بیٹھے تھے جہاں پر لوگ چپل پہن کر چلتے تھے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں اس جگہ کا سلطان بنایا گیا ہوں، میں اس جگہ کا شہنشاہ بنایا گیا ہوں جہاں پر کسی کی نہیں چلتی، بلکہ غریب نواز یوں فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ جہاں پر چلے گی تو حضور کی چلے گی، اور جب حضور کی چلے گی تو حضور کی آل کی بھی چلے گی، جب
हुजूर की चलेगी तो हुजूर के घर वालों की भी चलेगी, हुजूर की चलेगी तो हुजूर के वफादारों की भी चलेगी। बहरकैफ मुझे यही बताना है कि किस किस की चलेगी। यही मेरी तकरीर का पहला उन्वान है, यही मेरी तकरीर का मौजू है, यही मेरी तकरीर का मकसद मंबा। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि तकरीर सुनने से पहले अल्लाह तबारक व ताला जो मैं तमहीदी गुफ्तगू करूँगा उस पर ये जुमले कहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सुन्नियत पर ज़िंदगी अता फरमाए। क्योंकि आज जो खतरा है वो सुन्नियत पर है, आज जो हमला है वो सुन्नियत पर है। मिसाल के तौर पर हजरात, जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान में लड़ाई होती है, हिंदुस्तान से किसी और देश की लड़ाई होती है, तो आप भी जानते हैं कि देश के बॉर्डर पर सिपाहियों को तायीन किया जाता है, देश के बॉर्डर पर सिपाहियों को बेवस्त किया जाता है, देश के बॉर्डर पर सिपाहियों की नशिस्त की जाती है। क्यों? वो जानते हैं कि हमला इस जगह से हो रहा है, हमला इस देश से इस देश की जानिब हो रहा है, तो जिस देश से जिस देश की तरफ हमला होता है उस देश पे पुलिस वाले बैठाए जाते हैं, उस देश पे मिलिट्री के लोग बैठाए जाते हैं, उस देश पे देश की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों को तायीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट जानती है, ये आवाम जानती है, ये लोग जानते हैं कि देश की दिफा उसी इलाके से की जाएगी, उसी सरहद से की जाएगी, उसी कहना चाहिए सरहद से की जाएगी जिस सरहद पर जालिमों का खतरा हो, जिस सरहद पर बागियों का खतरा हो, जिस सरहद पर गैरों का खतरा मंडरा रहा हो। तो उस देश को बचाने के लिए उस देश के, जबकि आप देखें कि देश के बॉर्डर भी कई हैं, एक देश का बॉर्डर इस तरफ तो एक उस तरफ तो एक इस तरफ, तीन तीन बॉर्डर हमारे हिंदुस्तान में नजर आते हैं और न जाने कितने बॉर्डर हैं। लेकिन जिस देश की तरफ से हिंदुस्तान पर हमला होगा उसी देश वाले रास्ते पर, उसी देश वाली सरहद पर मिलिट्री को तायीन किया जाता है। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, मिलिट्री यहाँ क्यों तायीन की है आपने? मिलिट्री को यहाँ क्यों लगाया है आपने? फौजियों को यहाँ क्यों बैठाया है आपने? दूसरी सरहद पे क्यों नहीं बैठाया? मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि लड़ाई हो रही है पाकिस्तान से, तो हमने कहा पाकिस्तान की सरहद पर, हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तान वाले रास्ते से क्यों मिलिट्री को तायीन किया गया है? वहाँ से हटाकर जरा नेपाल के बॉर्डर पे बिठा दो तो आप तो यही कहेंगे मुझसे कि मौलाना आपकी सरक गई है, आपकी खसक गई है, आपकी ठिकाने पर अकल नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आपको कानून मालूम नहीं है? हमला जहां होता है हिफाजत वहीं की जाती है, हमला जहां होता है तायीन लोगों को वहीं किया जाता है, जहां से खतरा होता है वहीं हिफाजत की जाती है, जहां पर खतरा होता है वहीं पर हिफाजत के लिए लोगों को बैठाया जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आज हमला नमाज पे नहीं हो रहा है, आज हमला रोजे पे नहीं हो रहा है, आज हमला ज़कात पर नहीं हो रहा है, आज हमला हज पे नहीं हो रहा है, आज हमला कहना चाहिए इंसान के माँ बाप के एहतराम पर नहीं हो रहा है, आज हमला कहना चाहिए किसी और कानून पे नहीं हो रहा है, आज हमला तो रसूल की ज़ात पर हो रहा है, आज हमला तो रसूलुल्लाह के इश्क पर हो रहा है, आज हमला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौहीन करने पर हो रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम नमाज में कितनी रकातें हैं, कितने फर्ज हैं, ये बात की चीज है। पहले हम वो कुरान ने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से खिताब फरमाया है। अगर कहीं हज की बात आई है कि तुम हज करो तो रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा है। अगर कुरान में कहना चाहिए जन्नत की बेशारत आई है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर रब ने बेशारत दी है। क्या मतलब? यानी रब ने कानून बताया है, रब ने कानून बताया है, रब ने ऐलान फरमाया है, रब ने कुरान में छपवाया है, रब ने फरमाया है कि जन्नत नमाज उसके लिए है जो ईमान वाला हो, जन्नत उसके लिए है जो ईमान वाला हो, रोजा उसके लिए है जो ईमान वाला हो, ज़कात उसके लिए है जो ईमान वाला हो, बशारत जन्नत की उसके लिए है जो ईमान वाला हो। अब पूछना ये चाहते हैं, सवाल ज़हन में ये पैदा होता है, ए परवरदिगारे आलम, ए बारे इलाह, या इलाहल आलमीन, वो कौन सी जन्नत है, वो कौन सी नेमत है, वो कौन सा रोजा वो नमाज है जो ईमान वालों पे फर्ज है? मगर हम तो सिर्फ तेरी बारगाह में ये अर्ज करना चाहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, जरा ये तो बता दे ईमान कहते किसको है, ईमान नाम किस शय का है, ईमान कहते किस मतला को है, ईमान क्या चीज होती है? तो मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम बार बार ये जुमला देखते हो कुरान में, लेकिन रब के इस जुमले की तशरीह अगर सुनना है तो तुम कहीं इधर उधर ना जाओ। तुम्हें अमेरिका के बाजारों में इसकी तफसीर नहीं मिलेगी, तुम्हें बंबई की मार्केटों में इसकी तफसीर नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें
قرآن کے اس جملے کی تفسیر چاہیے ہے